وسلم وبارك أجمعين. آمين يا الله يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والله منبئكم دي أوصاف محمدية وقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سيفه مشكورا وفيه محمودا ويكتب عمل بالعمل مقبولا وتوجه بتوجهة الخالصة وسيلته موصولة. اللهم يا من إلى توجه العمل فتعوم الزابرة وأنا بإجة تحضري حضرة شامله القيودة الغامرة أتوجه إليك بالشك والسائل دي سيد المرسلين عبدك صادق الأمين سيدنا محمد الذي عم رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانة وحمي سره وحمي آيات دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحد لك والمحاسب في وشاف الأبخر في كل موت من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وسيف وشيء ساجر له سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسن بأجر الحصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى انفراده من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونوسل إليك بشر مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكننا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع طرنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وأسن وقايتك وأن تبلغنا من شر القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتقبل منا ما تحقنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وبطريق اتباعه من السالكين ولحق وحق من المؤدين وليهدك من الحافظين. اللهم إنا نطمع برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وصلنا إليك فلا تحيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وواسره وواله وظاهره وأم ببركة وشفيعة أولادنا ووالدينا وعلاقتنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وأمرة الدين القومي بجميع الأوطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها محمورة معنى وصورة واكشف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانصر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين وبشر المعتدين والظالمين وصل أدلى ولاة الحق بجميع النواهي والأقطار وإنهم بتأييد من عندك وزن على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا رب بالحسن الحسين من جميع البلايا وبالحسن المكين من الذنوب والخطايا وعلمنا بالعمل بطاعتك بصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين
وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب محبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala yang sama-sama kita muliakan ayahanda pengasuh pondok pesantren Ibnul Amin dan Al-Muhajirin, dan yang sama-sama kita muliakan seluruh dewan guru yang mengajar di pondok pesantren Ibnul Amin dan Al-Muhajirin. Acara perkenalan Lailatul Ijtima' di pondok pesantren Al-Muhajirin pada tanggal 17 September tahun 2020 Masehi bertepatan pada tanggal 30 Muharram tahun 1442 Hijriah akan segera kita mulai dengan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama yakni pembukaan yang akan diimami Yang Mulia Al-Ustaz Kanda Abdullah Nafiyah. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Memasuki acara yang kedua, pembacaan ayat Al-Quran yang akan disampaikan oleh saudara kita Junaidi. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, sosialisasi struktur kepemimpinan serta peraturan dan sanksi yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Al-Ustadz Kanda Haji Abdurrahman Kupang. Kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Yuk, naikkan dulu dia nomor. Kalau mulai kalau naik. Masih. Lu mau di belakang duduk kayak pada kelihatan. Ya, Sen.
Yuk. Ini kan kayaknya kan disampaikan nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang mulia, yang sama-sama kita muliakan Ayahanda pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Amin wa Muhajirin, yang mulia seluruh Dewan Guru pengajar Pondok Pesantren Ibnu Amin wa Muhajirin, yang terhormat Bapak para undangan dan para santri sekalian yang berbahagia. Pertama-tama dan utama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana diberikan nikmat panjang umur, disihatkan badan, sehingga kita dapat berkumpul bertemu dalam rangkaian acara yaitu Lailatul Ijtima. Artinya ialah malam perkumpulan, di mana malam perkumpulan ini kita alhamdulillah agar supaya kita isi dengan membacakan peraturan-peraturan pondok dan memperkenalkan para diwan-diwan pengajar pondok. Karena mana acara pada malam hari ini inilah bagi kita sangat penting dan sebagai menambah keberkahan untuk menuntut ilmu. Karena mana kalau kita menuntut ilmu, kalau seandainya semata-mata dengan kepandaian kita, kepintaran kita, ini belum tentu mendapatkan ilmu yang bermanfaat atau disebut dengan ilmu yang berberkah. Tapi dengan adanya ketaatan dalam menaati peraturan serta kita mematuhi dengan beradab dengan Dewan Guru, sehingga kita itu akan menambah keberkahan kita sebagai orang yang menuntut ilmu. Karena kita dengar beberapa saat diantaranya dengan adanya kada tahu lawan Dewan Guru, sehingga Dewan Guru itu ialah kita panggil dengan paman, padahal Dewan Guru. Karena apa sebabnya? Kan kita itu kada tahu siapa ini guru, siapa. Melihat indah batupi membawa imbir, membawa paman, pian mencari apa paman ya kan paman di kiau. Cuma tak bagus bang pada kail, seandainya di kiau kail lah iya. Padahal yang liwat itu Dewan Guru. Jadi alhamdulillah pada malam hari ini mudah-mudahan kita dapat memperkenalkan dan bagi pian sabarataan agar supaya tahu inilah namanya Dewan Guru, baik guru Muhajirin, baik guru Ibnu Amin maupun guru-guru Al-Muhajirin. Nah, sebelum kita membacakan karena kita mengingat waktu ini sudah setengah 10 lewat 8 menit. Nah, ini larut malam. Di sini kita dulu membacakan dengan peraturan-peraturan pondok yang perlu ikam taati. Sekalipun ketika pendaftaran itu sudah ikam membaca, tapi santri lama banyak kada tahu. Kenapa sebabnya banyak kada tahu? Nah, dalam jangka ini kan kalau semestinya malam Lailatul Ijtima ini bukan malam ini, semestinya awal-awal pertemuan. Karena kesibukan luar biasa dan akhirnya banyak bagi santri yang melanggar peraturan. Lalu mau kada mau malam Lailatul Ijtima ini diadakan. Sekalipun sudah berlarut lebih setengah 2 bulan loh. Nah, tapi namun mengingat kita banyak yang melanggar peraturan, alangkah bagusnya pada malam hari ini kita bacakan supaya pian ini lebih ingat. Peraturan dan sanksi. Satu, yang tidak boleh terjadi di dalam dan di luar pondok dengan sanksi diberhentikan. Nah, sanksinya ini langsung diberhentikan. Yang pertama A ialah pencurian barang yang berharga. Maksudnya nilainya itu tinggi.
Kalau sepengingat ulun waktu peraturan ini dulu ada tulisannya itu 500.000 kaat. Anggat tikas daripada waktu dulu kan 500 rupiah itu tinggi. Ya sekarang ini dianggaplah lebih daripada 100.000. Bila pian menyuntan, mengambil, mencuri barang atau duit dengan nilai lebih daripada 100.000, nah pian itu akan diberhentikan. Nah, jadi alangkah bagusnya ngitakan jangan sampai bila merasa duit kita lain pada duit di dalam ampun kita ini jangan diambil. Nah, bila ketahuan orang diberhentikan. Yang B, perkelahian yang berakibat bertengkar. Yang berakibat itu artinya menimbulkan daripada bekas bahantam kah, gigi kawan kah, pacul perannya, atau daripada mata biru. Nah itu ngarannya berakibat tuh. Nah bila menimbulkan akibat maka perkelahian tersebut akan diberhentikan sanksinya. C, bermain cinta atau pacaran. Nah jadilah bila nang ada sudah bisi pacar kayaknya tolong isim is jangan lagi diganggu, abang lagi menuntut ilmu gitu. Nah tunggu nanti abang bisa pulang nanti. Nah jadi semata abang menuntut ilmu jangan diganggu-ganggu. Kalau memang engkau itu ingin milikku peranihan. Nah jadi tolonglah nang baisi pacaran ampi dulu, stop dulu. Nah, dan kalau orang pesantren berpacaran kada bagus juga kalau orang pesantren berpacaran kada bagus juga. Nah, sekarang di merokok, minum narkoba, obat-obat terlarang dan sejenisnya. Nah ini diberhentikan. Jadi ingat bagi santri lama maupun santri baru agar supaya betul-betul memperhatikan jangan sampai merokok, narkoba, obat terlarang dan sejenisnya. Atau lagi yang lainnya, bisa juga nama bukakan tuh kalau kita minum Sprite, dikasih Pixin dibuat dalam botolnya itu bisa mabuk. Nah ini bisa, nah termasuk yang sejenisnya dengarnya. Pixin lawan Sprite juga kan mabuk tuh kemarin. Nah jadi jangan diminum. Dan yang seterusnya bagi pian yang mempunyai HP. Jadi bila kedapatan HP, nah sanksinya ini diberhentikan ini. Nah, HP ini sekarang peraturan sekarang bila ketemuan HP di asrama, HP itu kami jual dan hasilnya untuk di asrama jual. Jadi buah nikam itu bila hendak ke asrama itu lengkap peralatan apapun segalanya di asrama. Bila ada kawan menaruhi HP di lemari, ambil julung kalau keamanan. Nah nyaman. Ikam duitnya kalau HP yang larang itu dijual berapa? Kemana asrama ikam membenahi dari dalam asrama, menukar penyalap batis ga, menukar kipas angin, terserah pun ikam. Walhasil bila ada HP kawan dalam lemari, tolong ambilkan julung kalau keamanan. Keamanan menjualkan dan duitnya kena ambil wadah keamanan pulang enak. Nah ini peraturan sekarang. Nah sebagaimana peraturan yang ada di Ibnu Amin. Jadi bila kawanan yang ada di HP, jadi otomatis bubuan ikam tuh kada segan lagi melaporkan, kada rasa kasihan, kada lagi. Kenapa? Pacang kita nyaman ya kalau tukar kan kipas angin kita juga nyamannya. Nah jadilah tolong sabarataan. Nah, agar supaya diperhatikan bila ada HP ambil julung kalau keamanan karena yang betalah ambil pulang duitnya tuh karakan apa kali di dalam asrama tuh. Nah, kemaslahatan dalam asrama yang mana HP didapat dalam asramanya. Yang kedua yang mungkin terjadi dengan mengandung risiko. Yang pertama perkelahian yang tidak berakibat. Artinya mungkin berkelahi bertengkar mulut aja kah, atau model bahasa sarikan biasa saja. Nah itu ngarannya menanggung risiko. Mencuri barang yang tidak berharga atau yang bernilai, keluar komplek tanpa izin. Nah ini sering terjadi ini. Nah, padahal kenapa komplek kita sudah sekarang alhamdulillah hampir 99% sudah selesai berpagar, menunjukkan kada boleh kita keluar. Bila ada yang keluar menuncat daripada pagar, berarti kamu tuh sama lawan menjejak, lawan moha abah kita pengasuh. Yang membuat pagar ini siapa? Abah yang bikin, bukannya siapa-siapa. Berarti kalau seandainya pian naik meluncat dari pagar, seakan-akan menjejak menghasidin. Ngerti kan? Bila ada pian itu melihat tawak dari jauh-jauh, berarti itu orangnya maling tuh ya kalau.
bila orang tuh meloncat dari pagar tuh maling. Nah sekarang kita jadwal pintu ada membuka. Jadi kalau seandainya ada yang berkeliaran di luar dengan tanpa seizin, berarti itu melanggar peraturan. Katakanlah bila ada nama meloncat dari pagar itu sudah terjadi di kamar 1 sampai 7 itu ada aja nama loncat hendak ke mana, hendak ke WC banyak aja di dalam. Ada alasan untuk ke WC tutup di luar. Nah, bahkan ayahanda kita kan membangunkan pemandian pulang di belakang nih supaya menyamanakan fasilitas sikam supaya jangan keluar, hanya keluar kecuali ke kantor ada panggilan. Nah ini perlu diperhatikan, keluar komplek tanpa izin. Apalagi kalau seandainya ini pernah kita ketemu pada malam habis salat maghrib habis salat asar ini menukar pintu di depan rumah Pak Yani. Tolong Pak Yani jagakan, ada Pak Yaninya sini. Oh Pak Yani, kalau ada nanti orang yang beli santri tangkapakan, jangan dibiarkan membeli di luar. Nah ini fasilitas koperasi warung sudah ada. Nah, fasilitas koperasi kada perlu kita tuh nyaman-nyaman meminum-minum, karena memang orang yang menuntut ilmu itu sakit, kadang nyamannya menuntut ilmu itu. Jadi kita tahan nih sesuai dengan pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ketapian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Jadi apa yang ada dijual itu saja kita nikmati dahulu. Makanan apa yang kita disediakan itu saja yang kita makan. Kada perlu kita berkirim nasi goreng banyak, berkirim lawan diwan guru atau kadang nasi goreng banyak, memasang lawan guru sekian, kada boleh. Sekalipun diwan guru yang melayani tetap tidak diperbolehkan. Nah, jangan hendak sekali-kali memasang lawan diwan guru. Ini pasal ayah hendak. Nah, sekalipun diwan guru kada boleh, apalagi kawan kita sama-sama santri, inya disuruh keluar, inya disuruh menukar nasi goreng, apalagi kayak itu. Nah, dan keamanan tolong diwan guru bila bertamuan santri nama nukar nasi di luar, tolong ambil nasinya bawa ke rumah. Nah, jangan dijulung, letakkan aja kerunya rugi. Nah, kalau dengan tanpa seizin. Nah, diwan guru pun kada ada diberikan kesempatan untuk izin membeli nasi, mengumpulkan santri bagapung agar bisa diberikan nasi. Nah, karena kalau hendak nyaman-nyaman tarus itu kada santri ngeranya. Nah, kita teringat daripada pepatah tersebut. Wajar seorang santri itu sakit, bagaimana sugihnya, bagaimana semuanya kita tuh terkumpul dalam lembah pendidikan, di sini di dalam pondok, nah, tetap sama makan siam daripada siam samurang. Ya kalau kayak apa aja nasukinya, kadang memilih nasinya. Nah ini supaya kita tuh kadang membedakan, oh ini suki, ini kada, nah tetap bisa makan. Nah inilah artinya yang perlu kamu amati, ialah keluar komplek tanpa izin. Selanjutnya pindah tempat, baik pindah asrama atau pindah belajar, ini harus berizin. Kada berkah ilmu kalau kada berizin lawan guru untuk pindah. Kada berberkah ilmu kalau asrama sebahagian di sana ada 2 asrama 3, kada boleh. Karena ini mensulitkan untuk bagi penerima SPP. Karena setiap bulan insya Allah bila kada bayar SPP, bila tinggal beberapa hari lagi kami panggil ke kantor. Nah nyatakan SPP jangan sampai mulur. Nah, dan kami bilanya dipanggil kada datang, kami cari ke kamar, ini tanggunglah risikonya. Tahu kami pukuli, kami jeret kah, tahu kena kami pasung lah. Nah beberapa saat sudah rasakan dulu. Nah inilah pindah tempat, pindah asrama itu tolong harus ada izin, sebelum mendapatkan izin dari yang berwenang. Terlambat datang dari waktu libur, bila kita ditentukan libur, ini jangan sekali-kali ujar kita menawar sehari 2 hari. Kalau memang perkara untuk terlambat, telepon guru ikam, mohon maaf, ulun kayak ada kesibukan, ulun ada keujuran, kada kawa hadir. Nah itu namanya seorang murid, jangan kada ada informasinya, berarti melanggar peraturan tersebut. Kalau seandainya ikam, kalau nanti libur ditentukan berapa hari kada datang, berarti melanggar peraturan. Ini sedikit sebelum habiskan ini peraturan sini.
Ini sedikit menceritakan ada seorang santri kita waktu dulu orangnya sangat pintar, orangnya luar biasa. Kalau seandainya mereka itu tampil cerdas cermat, dia nomor satu. Kenapa sekarang kita ringkas cerita itu menemui lawan orang tadi yang tersebut tadi, ilmunya kada bermanfaat hanya untuk pribadinya. Orang kada bisa memakai, orang kada menghiraukan lawan inya. Nah, ilmunya pun inya pun artinya untuk melaksanakan ibadahnya pun kada sesuai dengan dengan penghasilan yang dihasilkannya. Itu akibat apa? Mungkin kelalaian daripada inilah. Ini sebabnya. Jadi bahaya benar pian. Ini pernah terjadi, ada satu orang sudah yang terjadi yang demikian. Kita menemui orangnya. Nah, jadi kada orang menuntut ilmu itu kada tentu dengan kepintarannya, kecerdasannya kada tentu. Tapi insya Allah dengan ketaatan dengan guru, ketaatan dengan peraturannya. Nah, jadilah bila guru menentukan, karena kalau libur itu sudah sepakat, rapat dewan guru menentukan libur dan menentukan datangnya pulang. Kalau pian kada tepat waktunya atau pian kada diizin atau kada ada informasi, berarti pian melanggar peraturan terlambat datang dari waktu libur. Dan selanjutnya pulang mendahului waktu libur. Ditentukan bahwasanya kita libur nanti pernya sekian hari berdahulu liburnya dengan tidak alasan apapun, dengan tanpa beizin. Nah, ini berdahulu, maksudnya itu nang berdahulu artinya nang kada ada sepengetahuan. Nah, bagi yang melanggar peraturan nomor 2 ini akan diberikan peringatan pertama, serta pelanggaran yang kedua kalinya, peringatan kedua diberitahukan kepada orang tuanya, dan yang ketiga kalinya diberhentikan. Yang ketiga yang harus dilaksanakan, ini yang harus digawi di dalam pondok. Yang pertama mengikuti salat 5 waktu berjamaah dan melaksanakan kegiatan wiridan. Nah, bawirid kita disuruh berjamaah sembahyang. Pahalanya untuk siapa? Untuk pian jua sabarataan. Kada ada untuk siapa-siapa. Bahkan pahala pian yang laksanakan ujar guru kita Bayi Haji ketika Muharram kemarin, Abah Hikam di rumah dapat juga ya lah guru. Nah, jadi guru kita Bayi Haji waktu pekan Muharram di Ibnu Amin, santri beribadah di pondok, ini akan menghasilkan orang tua kita mendapatkan juga pahala. Tidak mengurangi sedikit juga pun jadi guru kita pahala yang kita beramal. Nah, jadi dan pulang fadilatnya berjamaah itu luar biasa. Nah, fadilatnya luar biasa berjamaah. Jangan karena semata-mata seorang ini di pondok ini sudah diberi amanah tugas ini, ternyata bebaslah jamaah. Ada sama sabarataan baik siapapun kita tetap ditekan dengan berjamaah. Ya, selamat datang Ketua Yayasan. Mohon maaf dulu. Nah, dan selanjutnya ialah mandi dan mencuci pakaian di tempat yang telah disediakan. Nah, mandi dan mencuci pakaian. Amun pian hendak malundri yang disediakan oleh ayanda, habis salat asar itu dikatarin ke jalok. Lain daripada itu, kada disediakan lagi di catering habis salat asar. Nah, sudah ditentukan. Dan selanjutnya lagi ialah mengikuti pelajaran dan kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan. Nah, kegiatan muhadarah, latihan ceramah, maulidan pada malam hari Jumat. Nah, kita itu mengikuti, jangan ada yang kada hakun. Dan selanjutnya berpakaian yang sopan serta berakhlak yang baik, baik di lingkungan pondok maupun di luar pondok. Nah, ini selanjutnya. Artinya kita berpakaian yang sopan. Ini kelihatannya santri kita itu banyak pakai celana itu pas angkat lintuhut. Ketika duduk pada lintuhut ke atas pada lintuhut kelihatan. Padahal di dalam kitab itu ialah auratu baina surrah wa rukbah, antara pusat dan lintuh antaranya. Jadi kalau saat atas pada lintuhut berarti kan kelihatan aurat. Atau di bawah daripada pusat bawah nih. Nah, salawarnya pendek benar, anunya cawatnya kelihatan pusat perannya menampakkan pusat nang bala nang memuncul itu kayak himbong ya kala nang kayak hintalo. Nah, itu jangan sampai memakai apalagi mandi keluar yang mana celananya itu ialah membuka dengan aurat. Ini banyak santri kita ialah mandi dan berjalan-jalan di hadapan paguruan lagi babajo kada. Lalakian banyak bakotang kada ya kalau
unggah-unggah susu. Nah, janganlah. Nah, hati-hati. Berpakaian yang baik dan berakhlak yang sopan di lingkungan maupun di luar pondok. Nah, ini hari Jumat, sehingga di rumah kawan membuka mandak HP di sana, membuka HP video callan lawan pacar, pulang tuh kadang ada berakhlak bagus dah. Nah, jangan dibiasakan. Kalau memang ikam tuh terpaksa waktu dulu menuntut ilmu ke sini terpaksa, sekarang dirubah niat ikam, jangan sampai terpaksa lagi. Karena menuntut ilmu itu wajib bagi seorang muslim, laki-laki dan muslim, perempuan wajib menuntut ilmu, bukannya sunnah. Nah, jadi orang tua kita memaksa. Kenapa memaksa kita menuntut ilmu? Karena orang tua kita itu agar supaya menggugurkan. Tolong langguring kira-kira kan. Orang panitia turunnya sediakan gula batu bari ingin mengantuk. Wah ya panitia. Supaya jangan mengantuk bari gula batu padahal. Habis dah lah. Terbangun beran lah. Nah, jadi perlu diperhatikan. Enggak mana tadi? Peraturan mana tadi? Ialah berpakaian yang sopan. Nah, ini kan. Nah, jangan bahasa lawar kelihatan pusat dan kelihatan intufut. Nah, selanjutnya ialah melapor lebih dahulu kepada petugas untuk berhenti istirahat. Nah, ikam masuk mendaftar, menunggu antrian sekian banyaknya. Orang tua ikam sekian lawasnya menunggu ikam mendaftar, sudah istirahat. Kada tahu manaho, ambil tilam, ambil baju, hilang langsung. Ngarannya itu kada pamit. Kalau seandainya pian itu sebagai tuan rumah, seumpama di rumah tamu datang berkata assalamualaikum, waalaikumsalam, jar. Naik luar biasa orang melayani dengan hormatnya. Tahu-tahu ikan begitu dinginumi, diberi makani macam-macam, lalu ikan hilangnya kada bepadah, kira-kira sarik lah. Sarik bener kok. Kayak itu juga kita di pondok. Kalau di pondok kita mendaftar dengan hormat, kita mencari ambil antrian. Sekian antrian lawasnya kita menunggu orang tua kita, lawas benar menunggu antrian di jauh. Ternyata istirahat berhenti kada belapur lawan ke kantor. Nah, ini salah benar. Bagi yang melanggar poin A, B, dan C, berarti poin A, B, dan C ini mengikuti salat berjamaah, mandi, dan mengikuti pelajaran, ini akan diberikan peringatan pertama. Pelanggaran yang kedua kalinya akan diberitahukan kepada orang tuanya, dan yang ketiga kalinya akan diberhentikan kasusnya. Jadi berhentikan, diistirahatkan sesuai dengan kasusnya A, B, dan C. Adapun yang ini melapor lebih dahulu kepada pengasuh petugas untuk berhenti dan istirahat. Poin ini apabila santri berhenti dan istirahat tanpa melapor, tanpa membuat surat keterangan istirahat, maka iuran SPP-nya tetap jalan per bulan. Nah, seandainya ikam masuk setahun akan datang karena tahun ini istirahat, tahun ini masuk, berarti dihitung berapa juta tak? 380 kali 11 berapa tak? Nah, lebih 5 jutaan lah. Nah, jadi itu wajib dibayar. Berapa tahun istirahat? Hutang terus loh. Nah, 3 tahun istirahat kada pada, berarti dihitung terus kan 3 tahun baru dipindah ke sana ya lah. 3 tahun aja lagi di sini. Bila 3 tahun di sini pindah ke Amin. Berarti kalau nya kada seandainya kada pada, hutang terus loh. 3 tahun kali 380 berapa jumlah kana masing-masing. Nah, ini poin adapun melunasi SPP uang makan tepat waktunya. Bagi yang tidak melunasi selama 3 bulan akan diberitahukan kepada orang tua walinya, selama 2 bulan tidak boleh ikut tis, dan selama 1 bulan diperingati. Nah, ini ku tambahi lagi bilenya aurnya itu nang sapanggil-panggil nilai ku kurangi. Bila ikam tuh kurang kemana hilangnya, aku nang mengurangi. Bila tiap bulan inya terus perannya nih guru-gurunya dengarkan keberatan. Kenapa anak muridku jar makan nilainya sekian banyak? Tak gunakan hak anak kabitnya. Kenapa jar? Nah, itu kami kurangi 250. Bila bulan ini si A kamar si A, bulan ini pulang ada, bulan 3 bulan ini juga. Nah, 2 bulan aja kelambatan dah, ya sudah selesai ya. Apalagi kami dalam sekantor, satu ruangan aja, kau aja mah katakanlah 250 nilai hilang. Kalau seumpama 750 besi hilang 250, 500 kada naik. Positif pada lulus. Kesalahannya SPP kada bayar.
Dan selanjutnya mentaati segala peraturan yang diatur oleh ketua asrama. Ketua asrama fungsiakan, dan ketua kebersihan, ketua kegiatan. Menerima teguran yang baik dari pihak mana jua pun. Jadi bila orang menegur, kita jangan memandang kepada orangnya. Kira-kira yang menegur ini baguskah kadang, bilanya bagus kita terima sekalipun orangnya harus. Ngapa hadisnya toh? Yang kita aja nah. Unzur maqala wala tanzur man qala. Itulah. Nah, Gus Sukri ini ya ahli hadis di sini. Kira-kira bujuri sekoleh. Nah, kita itu pandang kepada orang yang mengatakan, kepandang apa yang dikatakannya, jangan memandang kepada orang yang mengatakan. Oh sekalipun orang halus, jangan naik ke atas pagar pada yang menagur, orangnya halus. Kita terima. Ini jangan ikam ini wani-waninya, seorang halus melawan kalau aku wani kalau aku jangan. Itu kan ya ada bagus tuh. Dan izin keluar komplek. Bagi pemohon izin harus memakai buku izin atas nama pemohon. B. Memohon harus minta izin kepada Dewan Guru yang melajari ikam, kemudian melapor ke kantor untuk mendapatkan karsis izin keluar komplek. Bila ada izin, karena pikir itu mengetahui. Ini informasi beberapa hari, Mama hari itu ada menyambat film kita, motor di Subarang tuh daripada bubuhan ikam ini rancak keluar kada berizin. Sekarang wani mampir di sana, parkir di sana, asal menunggu bubuhan ikam aja keluar, jam berapa jam aja parkir di situ kada bapak. Ujar sini kira bikin lah, jelas katanya sini semua menangkap beli kada izin, motor disediakan di sana. Nah itu jangan sampai terjadi. Ini mama yang menangkap langsung memberi supan wara, ketahuan abah. Siapa lagi kan ditaati, amun kada Dewan Guru nama anu siapa lagi kam toh? Karena kalau di dalam kitab Sarasitin lagi itu waza kamurabbiroh waruhu jauharun waza kamurabbi jismi tajismu kas sadapi, itulah. Nah di dalam kitab Sarasitin dah. Artinya guru yang ada di pondok kita ini ialah memelihara lawan roh kita. Sedangkan roh kita ini ialah roh kita ini bagaikan pedang. Sedangkan orang tua kita ialah memelihara kita, menggendalakan kita kerongkongan awak kita, tubuh kita. Dan guru ini menyelamatkan kita daripada api neraka. Kalau orang tua kita hanya membesarkan tubuh kita. Nama isi ketupatnya itu siapa? Seandainya satu buah ketupat, jadi nama ulah ketupat orang tua, nama isi guru. Jadi artinya berharga guru daripada orang tua. Bila ikam takutan lawan orang tua ikam, lebih takut lagi lawan guru. Nah ini nanti di dalam kitab Sarasitin dijelaskannya tuh deh. Di dalam kitab Sarasitin karena kan bila belajar guru-gurunya tolong bacakan di dalam tuh supaya taat jualan perguruan. Ada di dalam kitab Sarasitin tuh. Nah, guru ini ialah mengisi menyelamatkan ikan. Ya, peraturan yang perlu diperhatikan ini. Satu, tidak diperbolehkan berbelanja baik di dalam dan di luar komplek atau ketika Jumatan selain koperasi dan kantin. Itu aja yang boleh berjualan nih. Berarti kalau ada nambah motor ke ujung sana, bolehlah berjualan lah. Kadang boleh jual, jangan ditukari. Menambah daripada mengurangi keberkahan ikan. Mengurangi keberkahan ikan sekalipun siapa yang berjualan di situ bermotor, jangan didatangi di ujung toh. Hanya disediakan warung dan koperasi. Ikan berbelanja di kantor, di kantin, ikan berbelanja di warung, ini sama seandainya peribahasa orang namanya lam sambil meminum air. Hasilnya untuk punduk bukan untuk siapa-siapa. Ikan memanfaatkan dari hasil koperasi, ikan belanja di sana, ujungnya untuk koperasi, ikan belanja di kantin, di warung, hasilnya untuk kenapa? Untuk punduk seberitaan, kadang untuk kepribadi. Jadi yang kamu belanja banyak di muka, sana ada pintu, di sana ada pop es. Nah berarti orang nyamannya. Dan ikan melanggar peraturan, orang nyamannya pulang. Kalau ikan di sini, ikan ada sawah pahalanya. Dengan adanya ikan, artinya menggunakan fasilitas yang disediakan oleh pondok. Hasilnya untuk pondok. Amun bubar pian ini kada tahu bang. Sabulan tuh berapa pondok mengeluarkan. Nah hanya tahu ketua yayasan aja. Di mana kuliah duit kira? Bahuban ketua
ketua yayasan hipak udah huban memikirkan dana haji ya ketua yayasan. Nah terus, 2 dilarang para santri untuk terjun dari jembatan baik airnya dalam maupun surut. Kalau boleh lagi Bang Le, sudah ada apa lagi nih. Dan ketika airnya dalam, para santri dilarang untuk berenang. Yang ketiga, dilarang para santri untuk ribut ketika salat 5 waktu di musala. Jangan kuciakan. Musala itu tempat beribadah, bukan untuk beramai-ramian. Selanjutnya ialah jangan merusak bangunan dan lingkungan, terlebih pepohonan yang ada di sekitar, terlebih juga khusus ketika berolahraga. Jangan merusak. Jagalah kebersihan lingkungan, bangunan, terlebih fasilitas air, dan hematlah air dan listrik. Amunnya kadada kipas angin itu di kamar mati, lampu mati, jangan dibiarkan mubazir. Nang lebih lagi menambahkan sebuting lagi nih, nang sering kasihan aja bubuhan katring, pian masuk ke pondok semalam menukar piring sebuting jala pian nukar, pian bawa ke kamar, lalu piring pian itu hilang, berarti pian tak pakai fasilitas orang. Beijin lah pian memakai fasilitas orang lah, anjata pian hanya satu. Ngitakan nih, jangan ada lagi membawa piring maupun peralatan daripada catering, jangan dibawa ke asrama. Kalau pian saumpama garing hendak makan mengambil, silakan aja ke pian tuh makan. Nah, bawa piring masing-masing, jangan piring catering. Ini kasihan benar petugas catering. Baju mencari, ada yang sekali cari itu lebih daripada 100-200 gini dapat. Padahal jatah pian itu hanya 1 piring waktu pendaftaran. Nah ini sebagai tambahan, katakan jangan sampai mengambil daripada piring kawan. Nah kita masuki dengan selanjutnya, karena waktu ini ketua yayasan kita dalam kurang sihat, kita langsung aja lah gerak cepat. Nah, ini berdiri kah disebutakan ngarannya? Nah ini perkenalan sebagai tahu santri bahwasanya ini Dewan Guru. Adapun di sini lembaran kertas yang pertama Yayasan Gotong Royong Muhajirin Pondok Pesantren Al Muhajirin Pemangki Seberang. Yang pertama Kiai Haji Mahfuz Amin bin Kiai Haji Muhammad Ramli. Beliau ini yang kita adakan haul setiap tahun. Inilah pendiri pengasuh yang pertama atau disebut dengan muassis Pondok Pesantren Ibnu Amin. Nah ini gambar sidin. Nah, sidin inilah yang pertama membangun atau disebut dengan muassis. Selanjutnya Kiai Haji Muhtar Hais disebut dengan pengasuh yang kedua Pondok Pesantren Ibnu Amin Pemangki, dan beliau pendiri pembina Yayasan Gotong Royong Muhajirin. Karena gotong royong yayasan ini timbulnya ini sesudah sidin meninggal, sesudah ayahnya kita Kiai Haji Mahfuz Amin meninggal, lalu kita adanya baru mendirikan yayasan. Dan pengasuh Pondok Pesantren Al Muhajirin Pemangki Seberang. Adapun struktur yayasan Gotong Royong Muhajirin ialah yang pertama Kiai Haji Muhtar Hais sebagai pembina, dan yang kedua Kiai Haji Sufyan Suri sebagai anggota pembina. Jadi pian mungkin nggak tahu sini jarang kesini. Selanjutnya Ustadz Haji Majini juga termasuk anggota pembina. Nah, ada pun Ustadz Majini ini belajaran aja atau sini nama terbanyu tuh, nama terbanyu pakai motor kijang abang. Nah itu di Wan Guru. Dan sini tuh pulang ialah cucu daripada menantu cucu loh, jadi daripada Kiai Haji Mahfuz. Selanjutnya Ustadz Haji Juhdari ialah anggota pembina juga. Ada juga majar sini, dan sini rajin biasanya mau khutbah bisa di muhara atau di pemangki. Selanjutnya lagi Haji Abdullah, ini termasuk juga pembina. Ada sini betul lah. Nah, dan selanjutnya lagi Ustadz Haji Bermawi, beliau ini adalah sebagai ketua yayasan. Nah, ketua yayasan Ustadz Bermawi. Tahu kalau kira bertanda leh, nangguring bangunakan. Selanjutnya Ustadz Haji Ahmad Fauzi Aka. Nah, akan ini Ahmad Kusasi ngaran Kuitan Sidin Aka. Kalau apa aja nanti Aka tuh lah. Nah, Aka itu Kuitan Sidin. Nah, ini beliau ini menjabat sebagai wakil ketua yayasan. Adapun kita sendiri ini sekretaris satu. Kenapa di ujungnya ada K tuh?
Nah, karena kita lagi dahulu Pak orang ngaran Abdurrahman tuh banyak, ada 3. Haji ketiganya pulang supaya membedakan ada A, ada K, ada Saleh lagi dahulu. Kalau K ialah Kupang. Kenapa begelar ke Kupang lain? Kupang daerah anu lain. Karena ulun tuh tinggal dilahirkan di desa Kupang. Kenapa kampung itu nya ada pasti asbabunnya tuh, kenapa digelar Kupang tuh, kenapa? Lagi dahulu ada di situ 2 pohon Kupang kanal kayak rumpulnya, dan buahnya itu kan bila orang sakit parut dibenamakan bijinya itu diciumakan ke hidung sampai sakit parut lagi beheri, itu lagi beheri. Nah ada kampung Kupang, lalu digaleri orang ngaranya kampung Kupang, sampai wah ini Kupang terus. Kalau pian hendak menakoni apa asbabunnya Kupang tuh, nah itu nama Kupang. Amun asbabun pamangkih lagi beheri, orang pamangkih itu tahan tungkihan lagi dulu banyak. Jadi pian hati-hatilah jangan melawan orang pamangkih. Sidin tuh nggak bertahan bisa ahli tungkih itu lagi dahulu. Cuma wah ini kan ada lagi pang ilmunya kan dihapus semuanya. Nah lontor ada ilmunya ada lagi. Nah selanjutnya Ustadz Sadrani. Nah beliau ini ialah sekretaris 2. Nah mengawani ulun. Nah tahu lah Ustadz Sadrani itu orangnya tampan loh, nah luar biasa tuh. Nah, selanjutnya lagi Ustadz Haji Abdurrahman A. Itu ialah Andang. Nah, nang rancak bagawi di sini nih. Nah, ini bendahara 1. Dan Ustadz Zaki, beliau ini ialah berkecimpung di bagian di seberang sana, di yayasan sana. Sidin jadi kepala sekolah dan beliau menjabat sebagai bendahara 2. Ustadz Sahrani, nah ini sebagai pengawas daripada yayasan. Ustadz Haji Khaidir, pengawas. Ustadz Haji Muhammad Hasan, nah Sidin ini sudah kada ada lagi. Dan Ustadz Haji Suhaimi, nah rajin mengontrol gawian tuh, mana kotokwang. Nah itu Suhaimi. Yayasan Gotong Royong Muhajirin Binjai Pemangki. Yang pertama Pondok Pesantren Al Muhajirin. Jadi di bawah naungan Yayasan Pondok Gotong Royong Al Muhajirin Binjai Pemangki, yang pertama Pondok Pesantren Al Muhajirin, Pondok Pesantren Putri Rahmatul Ummah, Panti Asuhan Ibnu Amin, Tika Islam Ibnu Amin, Isti Islam Ibnu Amin, SMP Islam Muhajirin, MTS Muhajirin, MA Madrasah Aliyah Muhajirin, BLK Al Muhajirin, dan Perkebunan Bulanan Indah. Nah itu dalam naungan Yayasan Gotong Royong Muhajirin. Ada pun nama Dewan Guru Pondok Pesantren Ibnul Amin, tapi beliau mengajar juga ke sini. Mengajar ke sini, tapi beliau ada sebagian yang ke sini, ada yang kada. Yang pertama Ustadz Sahrani, nah Sidin tadi sebagai pengawas. Yang kedua Ustadz Haji Juhdari, Sidin tadi sebagai pembina, penasihat. Dan Ustadz Haji Masjini, penasihat juga. Al Ustadz Haji Muhammad Napia, ada dari sinilah. Nah, nong Sidin bikin biasanya diantar bersepeda motor-motor orang. Selanjutnya Ustadz Abdurrahman Andang. Nah, ialah selanjutnya kita sendiri. Selanjutnya Ustadz Haji Samsul Huda. Pak, kenal sudah. Ustadz Haji Nurdin. Ustadz Haji Abdul Jabbar. Biar kalau jadi Ibnu Amin kada asing lagi, pasti tahun Sidin nih. Sidin selalu menghalau tentang masalah berjamaah. Selanjutnya Ustadz Haji Abdullah. Selanjutnya Ustadz Sadrani, sekretaris pembantu kita, sekretaris 2. Selanjutnya lagi Ustadz Pahrul. Nah alhamdulillah adik ipar Sidin sekarang mengajar itu Ustadz Arsad. Nah itu adik ipar Ustadz Pahrul. Selanjutnya lagi Ustadz Suhaimi. Selanjutnya lagi Ustadz Muhammad Rabbani. Selanjutnya Ustadz Haji Ahmad Surkani, Ustadz Haji Tahajudin. Tahu elok, Ustadz Pak perlu berdiri ya, orangnya ada aja nih. Nah selanjutnya lagi ialah Ustadz Haji Bermawi. Nah Sidin ini ketua yayasan tadi. Selanjutnya Ustadz Haji Abdul Latif, Ustadz Mahalik. Nah, selanjutnya Ustadz Mahalik. Ya, selanjutnya Ustadz Haji Muhammad Jerkasi, Ustadz Haji Zainal Ilmi, Ustadz Abdul Aziz. Jadi Ustadz Muhammad Baihaqi. Jauhnya ke bawah lah, mau ulang.
Nah, bunga selalu orangnya. Nah, ini orangnya lah wali Allah Ta'ala ya. Jangan coba-coba lah. Selanjutnya Haji Muhammad Nasrullah. Haji Muhammad Nasrullah. Al-Ustadz Muhammad Hidayatullah. Al-Ustadz Muhammad Saifuddin Hais. Beliau ini sakit di rumah, ada kawah sini. Nah, selanjutnya Ustadz Haji Muhammad Hasan. Ustadz Haji Muhammad Harawi. Ustadz Haji Muhammad Anwar. Ustadz Haji Ahmad Fauzi P itu perumahan. Murabi ulun tuh lah. Sekedar pian tahu. Selanjutnya lagi Ustadz Haji Muhammad Nawari. Hajar Ustadz Abdullah Nafiyah. Nah, nang anu nih, nang janggut ndek kuning. Beliau ini ialah murabi ulun juga dari Fathul Muin juz pertama sampai menapatakan ke Fathul Muin juz keempat orang belajar sidin. Nah. Selanjutnya Ustadz Haji Ahmad Rifani, Ustadz Haji Khaidir, Ustadz Abdul Hamid, Ustadz Muhammad Ali Rahman. Nah, Ustadz Haji Muhammad Syukri, Ustadz Haji Ahmad Fauzi Aka, Ustadz Mukhlis, Ustadz Saukani Tubau yang ditugasakan untuk menunggu pesantren di Putri Tubau. Jadi ujar murabi kita, guru kita Haji Ahmad Fauzi kemarin mendahkan bila pian hendak babi ini hubungi Haji Ustadz Saukani aja, itulah guru. Nah, selanjutnya susunan bagian Yayasan Gotong Royong Muhajirin Pondok Pesantren Al Muhajirin. Ini Dewan Guru Muda, tolong berdirilah. Ini banyak yang tidak tahu, nah muda-muda. Yang pertama bagian pendidikan. Jadi biar supaya tahu siapa nama urusi pendidikan. Yang pertama Ustadz Nuruddin LC. Nah, itu ketuanya ialah Ustadz Nuruddin LC, sidin lulusan Hadramaut Al-Aqabah, Al-Aqableh. Nah, lulus sidin. Pengambilan izin tes, ini pengambilan izin tes leh. Ialah Ustadz Haji Muhammad Arsyad sama juga pada LC. Nah, hanya absen. Nah, jadi bila pengumuman absen itu tidak asing lagi, ialah Ustadz yang paling ganteng, paling bungas, yang selalu dikenal semuanya santri, ialah Ustadz siapa ya? Busyairi. Hanya bagian keamanan. Yang pertama Ustadz Johansah. Nah, menang bajanggut. Nah, pokoknya gentang-gentang lah semuanya bagian anu keamanan. Nah, kalau sidin liwat tuh peribahasa iwak aja itu seandainya iwak mati ke dijadi. Nah, luar biasa. Jangan dibadahkan malaikat malik lah. Itu aja bukan keamanan tuh bila liwat, masya Allah barakallah. Nah, yang kedua Ustadz Abdurrahman, lain kita lah. Selanjutnya, nah Ustadznya Abdurrahman banyak. Ustadz Ahmad Nafarin, nah, Nafarin. Dan Ustadz Ansari. Oh, ujian kita Ustadz Anhar. Hati-hati jangan tapi dikawani. Selanjutnya lagi Ustadz Haji Abdan Syahrani. Dan ini Ustadz baru, ya Ustadz Zainal Arifin. Nah, rumah sidin orang park sini aja. Jadi pian hati-hatilah bila melanggar sana ketahuan sidin, karena sidin rumah di situ tuh di Subarang sana. Bila ketahuan sidin hati-hatilah Ustadz Zainal Arifin. Dan selanjutnya Ustadz Muhammad Arsyad. Nah, ini bagian keamanan. Adapun bagian sekretariat, pendaftaran dan uang pendidikan Ustadz Rahmatullah Hadi. Selanjutnya lagi ialah kantor sekretariat. Nah, ini tidak asing lagi. Beliau selalu menjabat beberapa macam jabatan. Wani merangkup sampai semua jabatan dirangkup sidin. Ialah Ustadz Muhammad Busyairi. Nah, bagian kesehatan. Nah, yang pertama Ustadz Muhammad Syarwani dan yang kedua Ustadz Syafi. Bagian ibadah. Nah, ini mau hakan pahala ada Bapak, kawani aja. Mau hakan pahala lawan kita ya kalau. Nah, kalau perlu karena bila sidin kontrol lah. Nah, belepek Anda ke dalam kantong sidin kan. Nah, yang pertama ialah Abdus Salam. Ramah orangnya. Ayo ding bangun ding ya, luar biasa suara sidin. Yang kedua Ahmad Rifai, sama juga kalau orangnya ramah juga kalau.
Ini bagian ibadah ini bagus benar bacaan orang ini. Muhammad Zaki Padilla. Wah, senyum orangnya. Coba lihat di gambarnya. Masya Allah. Nah, ini buat ibadah ini bagus. Hanya lagi Rahmatul Andang. Ya kalau. Nah. Seandainya angin sepoi-sepoi meniup sini itu mungkin sini tak umpat terapang. Selanjutnya lagi ialah Ustadz Ahmad Rasidi, guru Hanyar. Ya kalau bungas orangnya ya kalau ramah benar Sidin. Siapa nggak ada hak non Sidin tak? Hanya selanjutnya lagi ialah Muhammad Abror. Haus. Selanjutnya bagian kebersihan. Kegiatan kebersihan Ustadz Ahmad Baidawi. Yang kedua kegiatan kebersihan Ustadz Haji Muhammad Zuhdi. Gotong royong Ustadz Muhammad Khairani. Bagian perlengkapan. Oh, ini nih luar biasa tugas sidinnya ayah. Mudah-mudahan Allah Taala memanjangkan umur sidin ya kalau. Mudah-mudahan sidin bini yang paling bungas di majirin. Siapa orangnya? Itu bagian air, bagian listrik, bagian tanaman, banyak yang dijaga sidin perlengkapan. Ialah tidak asing lagi Ustadz Muhammad Syaufi. Ya kalau ya doakan kemudian sidin sehat selalu ya kalau. Nah, dan bagian PHBI, nah PHBI mudah-mudahan sidin ini kureheng. Gimana kureheng. Nah, kada kebetulan ada bersalaman, aku juga bilang beri salam, gilong tangan dulu. Nah, ialah Ustadz yang paling setia, yang paling bijaksana, ialah Ustadz Ahmad Husain. Nah, Husain nih, mana orangnya tadi? Ya. Selanjutnya lagi bagian seni dan budaya. Nah, seni dan budaya, muhadarah. Beliau ini ahli ceramah aja nih. Ialah Ustadz Haji Ahmad Fahru Razi. Hanya bagian hafsi ialah Ustadz Muhammad Ansyari. Adapun olahraga Ustadz Haji Muhammad Arsyad. Bagian humas Al Ustadz Kastalani. Ya kalau tak humas soalnya jago. Selanjutnya Ustadz Abdul Latif. Nah ini pemaki habratan dan Ustadz Hambali, Ustadz Junaidi dan Ustadz Muhammad Rashid. Kalau betah lagi humas. Dengan berakhirnya humas tadi maka berakhirlah untuk penyampaian kita. Salah khilaf mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang keempat, doa sekaligus penutup. Untuk doa kami mintakan kepada Yang Mulia Al-Ustadz Ganda Haji Ahmad Fauji Perumahan. Kepada beliau kami persilahkan. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa sallim Muhammad. اللهم لا تضع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نقصته ولا ضالا إلا هديته ولا عدوا إلا حسنته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا جاهلا إلا علمته ولا طالب والطالبة والوسط إلا نجهته ولا عاضد إلا جوزته
ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا الذي تفرقا مباركا معصوما لا تفضل فينا ولا منسكن أو مطن أو محروما اللهم أحدنا وأعفنا ولا طاعتك وشكرك إنا وعلى الإيمان وإسلام جميعا توفانا وأطرنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين أنزل علينا يا الله الرحمة والبركة افتح علينا فتح العارفين واجعلنا العلماء العاملين واهدنا إلى صراط المستقيم يا أرحم الراحمين ربنا آتنا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله تقبل الله منكم. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula acara pada malam hari ini. Ulun selaku pembawa acara, mohon maaf jika terdapat kesalahan dan kekhilafan. Ulun minta haram minta ridha, karena yang benar datang dari Allah dan yang salah datang dari diri ulun pribadi. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Ihdinas siratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.